नई उड़ान बाय संदीप शर्मा चैनल में ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ CAG ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ? CAG ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਕੈਗ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इस तो ये स्पष्ट होंदा है भी यह कंट्रोल करता है सरकार के पैसे नूं। ठीक है जी, लोगों के पैसे नूं यह कंट्रोल विच रखता है, उन्हों का लेखा जोखा यह रखता है। सो साडे संविधान तो बनने तो पहला भी कैग की नियुक्ति की गई सी अंग्रेज़ों राही। सो यही चाहते सी भी अंग्रेज़ भी यही चाहते सी भी जो साडा पैसा धेला है, सरकार कितना पैसा खर्च करती है, किमें खर्च करती है, उसकी पूरी जानकारी रखी जा सके। सो साडे संविधान ने किहड़े आर्टिकल राही कैग की व्यवस्था की है जी? कैग की व्यवस्था की है जी आर्टिकल 148 राही। ठीक है जी, आर्टिकल 148 तो लैके 151 तक आर्टिकल किस नाल संबंधित ने? क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं जी, तो वह संबंधित ने कैग नाल यानी कि CAG नाल। ठीक है जी, 148 तो 151। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ? ਆਰਟੀਕਲ 148 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 148 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ? ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, फिर इसका कार्यकाल आप देख लें जी। कार्यकाल इसका किन्ने जी? 6 साल या 6 साल या 65 साल की उम्र तक, या 65 साल की उम्र तक इसका कार्यकाल हुंदा है। फिर देखो जी जो यह कैग है CAG है, CAG की लोड़ क्यों पई? CAG की नियुक्ति की लोड़ क्यों की जाती है? देखो क्वेश्चन ये बन जाता है भी नियुक्ति क्यों की जाती है कैग की। देखो जिन्ने भी लोकतंत्रिक देश हैगे उत्थे जो सरकारां हुंदियां ने उन्हां अपने संसद के लोगों के प्रति जिम्मेवार होंदियां ने, उत्तरदायित होंदियां ने। सो जिहड़ी सरकार हुंदी है लोकतंत्र दे विच ओह लोगों का पैसा यूज करती है। ठीक है, जिसनूं एक कंसोलीडेट फंड कहा जाता है, उस विच लोगों का पैसा जमा होंदा है तो उस पैसे चों ही सरकार अपने जो डिपार्टमेंट ने उन्हां नूं पैसा वंडदी है अलग अलग काम करन दे लई। सो ये नियुक्ति इसलिए की गई सी भी जो ये सारे धन का लेखा जोखा रखा जा सके भी केंद्र सरकार पैसा किस तरह ला रहा हैगा, कोई ज़्यादा पैसा तो नहीं ला रहा ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 148 ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਮੋਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋ ਸੰਸਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਇਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ भी जेकर कैग ने ये रिपोर्ट अपनी विच सही ऑडिट कर लिया तो साडा की पोल खुल जाएगी। सो कैग सरकार दे एक तरह के लेखे जोखे ते पैसे ते पूरे निगाह रखता है, कंट्रोल रखता है कैग। ठीक है जी, फिर जो सब तो वड्डी इहदी जो नियुक्ति की जाती है लोगों के धन की उचित वरतों लई। कैग का जो सब तो वड्डा काम यह है, ये देखता है भी जो संसद ने कोई अपना खर्चा करना है ਜਾਂ पैसे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना कंसोलीडेट फंड चों कढाउणे ने ਤਾਂ संसद बजट पेश करती है। बजट की जो आखिरी रिपोर्ट है जो ऑडिट कौन करता है? कैग CAG करता है। उस विच ये देखा जाता है कोई फालतू पैसा तो नहीं लगाया जा रहा, ਜਾਂ ये देखा जाता है कोई सरकार का डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ नहीं हो रहा पैसे के प्रति। सो ये चीज़ां सारियां ਦੀ जो निगरानी करता है वो कौन करता है? कैग। सो तुसीं इन्नी गल तो समझ चुके होवोगे भी कैग बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है साडे संविधान का, साडी संसद का। ठीक है ना, क्योंकि संसद के जिन्ने भी खर्चे होंदे ने संसद साडी खर्चा करती है, लोक सभा बिल पास करती है, कानून बनाउंदी है ਜਾਂ कोई अपनी योजनावां लागू करती है तो उस ते पैसे की जरूरत पैंदी है। जोड़ा वो पैसा हुंदा है वो पैसा जी जो निगरानी करता है वो कौन करता है जी? CAG यानी कि कैग। ठीक है जी, फिर लोगों के धन की वरतों लिए किया गया है। हुण उस तो बाद गल करते हैं आपां आर्टिकल 149 की। आर्टिकल 149 की कहंदा है जी? आर्टिकल 149 भी कैग नाल संबंधित है। आर्टिकल 149 गल करता है कैग की काम अते शक्तियां। ठीक है जी, काम अते शक्तियां। देखो जी केंद्र सरकार
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੈਗ CAG, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। CAG ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, 2G ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਚय ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾੜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਜੋ 2G ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੈਗ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਗ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਪਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੈਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਨ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਨ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ CAG ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਹੁਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੈਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਗ ਨੇ 800 ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਗ ਆਪਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਸਖਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਖਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੈਗ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਗ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ।
ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਕ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੈਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੁਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ CAG। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ IAS ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, IAS UPS ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੈਗ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਗ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਗ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਗ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? CAG ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਨਰਹਰੀ ਰਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੈਗ ਸੀ ਜੀ ਨਰਹਰੀ ਰਾਓ। ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੈਗ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਸਦ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਿਵਿਕਸ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।